Polycarpus, Your Grace, Dr. Yohanan Mar Demetrios, Very Reverend M.S. Kariyaramban, Reverend Father Jacob Matthew, Reverend Father Stephen Verghese, all our respected fathers, distinguished guests, and all beloved ones. It is indeed a matter of joy and privilege for all of us that we have been blessed with this opportunity to host the Platinum Jubilee Valedictory Function and 75th Annual Conference of the Orthodox Christian Youth Movement. On this cherished moment, let us praise and thank the Almighty Lord for His uncountable blessings showered upon us on this onward journey of progress. Our prayers and filial sentiments of gratitude go up like the incense, glorifying and praising the omnipotent God, for whom nothing is impossible. The teaching of Sir William Carey, who emphatically stated, expect great things from God, attempt great things for God, should enlighten and envision our minds to work for the future plans and projects. As we commemorate the 75 years of existence of this vibrant movement, we should thankfully remember the founders, our spiritual fathers and leaders who nurtured and nourished this spiritual organization from time to time. We pay our prayerful tribute to their visionary zeal and dedicated spirit of commitment towards the church and country. It is our duty to do our level best to continue the divine task assigned to us, to equip our young generation to be a well-disciplined, well-matured, right-motivated, self-esteemed personalities based on values and discipline. The Orthodox Christian Youth Movement provides various avenues and initiatives to the young generation under the credo, worship, study, and service. The duty reposed in me is to propose the vote of thanks to our honorable guests on the dais and the dignitaries who have reached here by accepting our invitation, and to all of you gathered here to share the joy of this occasion. We have been blessed and spiritually enriched by the presence of His Holiness Moran Mar Basilios Marthoma Paulus II, the Supreme Head of the Indian Orthodox Church amongst us in this evening. A person of dynamism and divine charisma, he has been elevated to the highest hierarchy as the 91st successor of the Apostolic Throne of St. Thomas. Under His Holiness' able and noble leadership, all of you, I render our sincere thanks, respectful regards, and prayerful support to this Holy Father, Your Holiness. His Excellency Sri Tajendra Khanna, the Honorable Lieutenant Governor of Delhi, was with us this evening as our chief guest. In spite of his busy schedule, he accepted our invitation and reached here well in time. His presence and words of felicitation and advice will always recall in our minds. A person of integrity, nobility, he excelled himself in all responsibilities bestowed on him. Though he has left us a little earlier, I place on record our gratitude and regards to Sri Tajendra Khanna. Sri Mullapalli Ramachandran, Honorable Minister of State for Home Affairs, Government of India, is with us today as our special guest of honor. We always feel proud about this prestigious public servant from Kerala. His committed, sincere and dedicated service will definitely help him in attaining more heights of glory. The Orthodox Christian Youth Movement is indebted to you, sir, for your valuable advices and for your benign presence here. On behalf of everybody, I extend our sincere thanks and regard to you, Sri Mullapalli Ramachandran. Your Grace, Yohanan Mar Polycarpus,
Metropolitan Fungamani Diocese is the president of the Orthodox Christian Youth Movement. His Grace is the key person behind this function and conference. His Grace's care and concern for each one is very appreciable. On behalf of the Delhi Diocesan Youth Movement and this gathering, I extend our hearty thanks and respectful regards to Your Grace Mar Polycarpos. Your Grace, Dr. Yohanan Mar Demetrios, the Assistant Metropolitan of Diocese of Delhi, has also enlightened us with his inspiring words. His Grace is the Bishop representative of the diaspora community of the Orthodox Church. A well-acclaimed theologian, good orator and teacher, His Grace is guiding the diocese in the green pastures of progress. On behalf of this gathering, I render our thanks and regards to Dr. Yohanan Mar Demetrios. His Grace, Joe Mar Phoenexinos, our diocesan metropolitan, is the inspiring and guiding source for all our endeavors, who is not here with us due to his ill health. I submit our prayerful regards and respect to our beloved Benio Virumeni for his message of felicitation and valuable prayers. Sri M.G. George Muthoot, the late trustee of the Malangara Orthodox Church and chairman of the Muthoot Group, had agreed us to be with us. Agreed us to enrich us with his presence and words of felicitation. But due to some important meeting, he had to fly to England. He has conveyed his best wishes and greetings to this function and conference. Being the proud son of Delhi, trustful servant and faith holder of our church, he is doing his level best for the overall development and progress of the country and church. We are thankful to Sri M.G. George Muthoot for his constant support and cooperation extended to us in all our activities. Our special thanks and regards to Very Reverend M.S. Kariya Ramban, the Diocesan Secretary, for his presence here and kind words of felicitation and wholehearted support to all the activities of the OCYM. Reverend Father Stephen Varghese, the General Secretary of the Orthodox Christian Movement, Reverend Father Jacob Matthew, the Vice President of OCYM, are here with us in this evening. They are the torch bearers of this movement. On behalf of the Delhi Diocesan Youth Movement, I extend our sincere thanks to them for their committed leadership and words of inspiration. With immense pleasure and joy, I convey our regards and thanks to all the dignitaries, special invitees for their presence here. Thanks to all beloved and respected fathers, respected sisters, principals of our institutions, representatives of press and media, police personnel and officials from government agencies. Our sincere thanks to Reverend Father M.C. Paulus, Reverend Father Thomas John. I would like to mention our special thanks to the choir, members of the School of Sacred Music, members of the Martha Mariam Samaj units who reached here in the customary dress of the Martha Nasrani tradition, falls and gratitude to all those well-wishers who contributed generously through advertisement for this souvenir. Our thanks to the Central Committee members of the OCYM and all delegates who are reached here from various parts of the country and abroad to attend the 75th annual conference that begins tomorrow. May the conference be a blessed and fruitful one. My sincere thanks and appreciation goes to the office bearers and committee members of the Delhi Diocesan OCYM for their tireless efforts to make this event a grand success. Once again, I thank you all for your kind presence and participation. May God bless us all. Thank you. I hereby declare the Platinum Jubilee celebrations of the youth movement of the Malangara Orthodox Syrian Church
is concluded. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് 1000 ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സഭാസ്നേഹികളായ ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മുൻപിലാണ്. കഥ കേൾക്കുവാനും അത് ആസ്വദിക്കുവാനും നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് ഹാർദവമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. കഥ രക്തസാക്ഷി. रिकॉर्डिंग करवा दिया इसका जो मोटर जैक लगता है अच्छा स्क्रीन है वो टीवी में छोटा പരിശുദ്ധൻ ബാവാ പൗലോസ്തിരിയൻ വന്യപിതാവിന് നമസ്തേ നമസ്തേ. സ്വതന്ത്ര ഭാരത ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പരിശുദ്ധൻ ബാവാ പൗലോസ്തിരിയൻ വന്യപിതാവിന് നമസ്തേ നമസ്തേ. അഖണ്ഡ ഭാരത സഭയുടെ മക്കൾ ഒരേ മനസ്സാലേ വന്യപിതാവിൻ തൃപ്പാദത്തിൽ നമസ്തേ നമസ്തേ. നമോ നമസ്തേ ഭാരതമാതേ ജാതിമതാതീതേ. നമോ നമസ്തേ ജയതി ജനനി ജനകീയ കലാസക്തേ. അലോകരമ്യ സത്യശ്യാമള വിലോലരൂപം തേ. അമൂല്യ സുന്ദര വിഭവ സമസ്തേ നമസ്തേ നമസ്തേ. യുവതലമുറയുടെ താപസ ശ്രേഷ്ഠൻ മലങ്കര സഭയുടെ വന്യപിതാവാം പോളികാർത്തോസ് വന്യപിതാവിനു നമസ്തേ നമസ്തേ. യുവതലമുറയുടെ താപസ ശ്രേഷ്ഠൻ മലങ്കര സഭയുടെ വന്യപിതാ
മലങ്കര സഭയുടെ മാലാഖമാരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയംഗമായ നമസ്കാരം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലങ്കര സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബ മോറാൻമാർ ബസേലിയോസ് പൗലോസ് തിരിയൻ തിരുമനസിന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ തലകുനിച്ചുകൊണ്ടും മലങ്കര സഭയുടെ അഭിമാനമായ പോളികാർപ്പസ് തിരുമേനി, യൂഹാനന്മാർ ദിമത്രിയോസ് തിരുമേനി എന്നിവരുടെ അനുഗ്രഹത്തോടും അനുഗ്രഹാശിസുകളോടും കൂടി ഈ കഥാപ്രസംഗ പരിപാടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ കഥാപ്രസംഗ പരിപാടി ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയായി. സത്യാന്വേഷികളെ ഈ മതോത്സവ പന്തലിലെത്തി നിൽപ്പോ നിങ്ങൾ. നാടകരെ മാനവ ജീവിത സത്യാന്വേഷികളെ ഈ മതോത്സവ പന്തലിലെത്തി നിൽപ്പോ നിങ്ങൾ. നാടകരെ മാനവ ജീവിത സത്യാന്വേഷികളെ ഈ മതോത്സവ പന്തലിലെത്തി നിൽപ്പോ നിങ്ങൾ. പണ്ടു യുഗങ്ങൾ കൊളുത്തിയ പൊൻപും ചെണ്ടുകളുണ്ടിവിടെ. പണ്ടു യുഗങ്ങൾ കൊളുത്തിയ പൊൻപും ചെണ്ടുകളുണ്ടിവിടെ. മുത്തുകൾ കടലിലൊതുക്കിയ മുത്തു ചിപ്പികളുണ്ടിവിടെ. മുത്തുകൾ കടലിലൊതുക്കിയ മുത്തു ചിപ്പികളുണ്ടിവിടെ. നാടകരെ മാനവ ജീവിത സത്യാന്വേഷികളെ ഈ മതോത്സവ പന്തലിലെത്തി നിൽപ്പോ നിങ്ങൾ. നാടകരെ വയലാർ രാമവർമ്മ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന കർഷക പെൺകുടികൾക്ക് പാടാൻ കർഷക ഗീതങ്ങളും, പുകയുന്ന ഫാക്ടറികളിലെ കരിവിരണ്ട ആത്മാക്കൾക്ക് മുഴക്കാൻ വിപ്ലവ ഗീതങ്ങളും, കണ്ണടച്ചുറങ്ങുന്ന കരിങ്കൽ ദൈവങ്ങളുടെ കറലിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തിഗീതങ്ങളും പാടി മലയാള ഗാന സാമ്രാജ്യത്തിലെ ചെങ്കോലിന്റെ ചക്രവർത്തി, പുഞ്ചിരി കൊണ്ടൊരു സാമ്രാജ്യം നേടിയെടുത്ത ആ യോദ്ധാവ് 1975 ഒക്ടോബർ 27 കണ്ണീരിറ്റു വീഴുന്ന ഒരു നിറഞ്ഞ പ്രഭാതത്തിൽ ഗദ്ഗതം മുറ്റി നിൽക്കുന്ന ആയിരം കണ്ണുകളോടും ഈറനണിഞ്ഞ കണ്ണുകളോടും വിറയ്ക്കുന്ന കൈകൾ ഒപ്പിച്ച ആദരാഞ്ജലികളുമായി മലയാള നാട്ടിലെ ആറടി നിന്നിൽ ഒരു പിടിച്ചാരം മാത്രമായി അവശേഷിച്ചു. ആ വലിയ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന് മുൻപിൽ, ആ പരിശുദ്ധ സ്നേഹത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലിൽ രണ്ടിറ്റു കണ്ണീരിന്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ വലിയ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ചെറിയ ശിഷ്യനായി ഞാൻ ഇന്ന് ഈ കഥ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥ രക്തസാക്ഷി. ഈ കഥ നടക്കുന്നത് 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപല്ല. ഇന്നേക്ക് 9 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, അതായത് 2002 ഡിസംബർ 5 ഈ കഥ നടക്കുന്നത്. ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കും അപ്പുറത്ത് പാകിസ്ഥാനിലോ, പാകിസ്ഥാനിലും അപ്പുറത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും അപ്പുറത്ത് ബലൂചിസ്ഥാനിലോ അല്ല, പിന്നെയോ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ പെരുമ്പാവൂർ എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ. കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് എന്റെ കോണിയിലെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് എന്റെ കോണിയിലെ. ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വന്യസഭയ്ക്കായി ജീവൻ കൊടുത്തൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയുണ്ട് ഈ കഥയിൽ. തന്നെയുമല്ല, അടുത്ത കഥാപാത്രമാണ് സാമ എന്നൊരു ശാല
അപ്പോസ്തലനായിരിക്കൽ പൗലോസിന്റെയും മറിയാമ്മയുടെയും മൂത്ത മകളാണ് ഈ സാറാമ്മ. ഈ സാറാമ്മയെയും നമ്മുടെ കഥാനായകൻ വർഗീസിനെയും അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓർത്തഡോക്സ് സഭാവിശ്വാസിയായ തോമ്പ്രയിൽ വർഗീസ്, അവൻ ഇന്ന് 7-8 വയസ്സാണ് പ്രായം, കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്. അവൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന് മാവിൻ ചുവട്ടിൽ കുട്ടികളുമൊത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാമ്പഴം പഴുത്ത കാലമാണ്. കുട്ടികൾ മാവിൻ ചുവട്ടിൽ അതാ പാട്ട് പാടുകയാണ്. കാറ്റേവാ കടലേവാ എനിക്കൊരു മാമ്പഴം തന്നേ പോ, കാറ്റേവാ കടലേവാ എനിക്കൊരു മാമ്പഴം തന്നേ പോ, എനിക്കൊരു മാമ്പഴം തന്നേ പോ. മറ്റു ചിലരാണെങ്കിൽ മാവിന്റെ ചുവട്ടിൽ കടങ്കഥകൾ പറയുകയാണ്. അതാ നോക്കൂ. ആന ആറാട്ട് ഈച്ച ഈരണ്ട് ഊത്ത ഊഞ്ഞാല് ഏണി ഏലക്ക. ആന ആറാട്ട് ഈച്ച ഈരണ്ട് ഊത്ത ഊഞ്ഞാല് ഏണി ഏലക്ക. തലയിൽ കണ്ടു കൊമ്പുണ്ട്, ഉടലിൽ ചെറിയൊരു വാലുണ്ട്, പാല് തരും ചെറിയൊരു ജീവി പേരെന്താണെന്നറിയാമോ? അപ്പോൾ വർഗീസ് പറയാണ്, ആട് ആകാട്ട് ഈരണ്ട് ഊഞ്ഞാല് ഏണി ഏലക്ക. ചക്കര കണ്ടാലെത്തും ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കും ചെറിയൊരു ജീവി പേരെന്താണെന്നറിയാമോ? അപ്പോൾ വർഗീസ് പറയാണ്, ഈച്ച ആകാട്ട് ഈച്ച ഈരണ്ട് ഊഞ്ഞാല് ഏണി ഏലക്ക. ചക്കര കണ്ടാലെത്തും ഈ അവസരത്തിൽ കൊടിവച്ച ഒരു വാഹനയാത്ര അതാ കടന്നു വരികയാണ്. ആ വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഉച്ചഭാഷയിൽ കൂടി എന്തൊക്കെ അവർ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. അതാ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. ആ വാഹനം അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ്. ആ പാട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. അന്ത്യോക്യായുടെ അധികാരക്കൊടി അറബിക്കടലിൽ, അന്ത്യോക്യായുടെ അധികാരക്കൊടി അറബിക്കടലിൽ, വരുന്നു ഞങ്ങൾ ഭാരത മക്കൾ മലങ്കര സഭയുടെ മുകുളങ്ങൾ, വരുന്നു ഞങ്ങൾ ഭാരത മക്കൾ മലങ്കര സഭയുടെ മുകുളങ്ങൾ. അന്ത്യോക്യായുടെ അധികാരക്കൊടി അറബിക്കടലിൽ, വരുന്നു ഞങ്ങൾ ഭാരത മക്കൾ മലങ്കര സഭയുടെ മുകുളങ്ങൾ, വരുന്നു ഞങ്ങൾ ഭാരത മക്കൾ. മാർത്തോമായുടെ ദീപശിഖ, മാർത്തോമായുടെ ദീപശിഖ, ആളിപ്പടരും ദീപശിഖ, ആളിപ്പടരും ദീപശിഖ. തലമുറ തലമുറ കൈമാറി, തലമുറ തലമുറ കൈമാറി കിടാവ് ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കും, കിടാവ് ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കും. ജയ് ജയ് കാതോലിക്കോ, ജയ് ജയ് കാതോലിക്കോ, ജയ് ജയ് കാതോലിക്കോ, ജയ് ജയ് കാതോലിക്കോ. ആ വാഹനജാഥ കോട്ടയത്തേക്ക് കാതോലിക്ക ദിനപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ പോയ വാഹനജാഥയായിരുന്നു അത്. ആ പിഞ്ചു കുഞ്ചിന്റെ മനസ്സിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹവും സന്തോഷവും അവന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു. അവൻ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രായമുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് കേട്ടത്, എന്താണ് നടന്നത്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. അടുത്ത ദിവസം സ്കൂളിൽ നിന്ന് അവൻ വന്ന് മറ്റു കുട്ടികളുമൊത്ത് മാവിൻചോട്ടിൽ കളിക്കാനിരുന്നു. പക്ഷേ മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ വർഗീസ് കുറെ ചായങ്ങളും ഒരു കടലാസുമായിട്ട് വന്നു. സഭയുടെ കുരിശടയാളമുള്ള ഒരു കൊടി അവൻ വരച്ചു. അതിൽ കളർ ചെയ്തവൻ ഈക്കിലി എടുത്ത് ആ കൊടി അവൻ അതിൽ കെട്ടി ചുറ്റുപാടുമുള്ള കൊച്ചു കുട്ടികളെ വിളിച്ചു. അവൻ ഒരു ജാഥ നടത്തുകയാണ്. മർത്തോമാ സിംഹാസനം നീണാൽ വാഴട്ടെ, നീണാൽ വാഴട്ടെ. മാർത്തോമായുടെ ദീപശിഖ, മാർത്തോമായുടെ ദീപശിഖ, ആളിപ്പടരും ദീപശിഖ,
ദീപശിഖ, ആളിപ്പടരും ദീപശിഖ, തലമുറ തലമുറ കൈമാറി, തലമുറ തലമുറ കൈമാറി, കെടാതെ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കും, കെടാതെ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കും. ജയ് ജയ് കാതോലിക്കോ, ജയ് ജയ് കാതോലിക്കോ. അങ്ങനെ കാലം കുറെ കടന്നുപോയി. ഇന്ന് വർഗീസ് വളർന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. അവനെ കണ്ടാൽ അതീവ സുന്ദരനാണ്. വെളുത്ത് ചുവന്നൊന്നും അല്ലെങ്കിലും നല്ല ഉരുണ്ട മസിൽസുകൾ, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം. വർഗീസ് സുന്ദരനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ കറുത്ത നിറമുള്ള ഒരു പമ്മി ഇരിക്കുന്നു. കറുപ്പിന് സൗന്ദര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിവർന്ന് തന്നെ ഇരുന്നു. കറുപ്പിന് 7 ഇഴകാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല, കവികളും കലാകാരന്മാരും ഒന്നുപോലെ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു നഗ്നസത്യമാണ്. കറുപ്പിന് 7 ഇഴകാണ്. ഉദാഹരണമായി കാളി കറുപ്പല്ലേ, കാമൻ കറുപ്പല്ലേ, കാളും നീയാറും കറുത്തതല്ലേ. അങ്ങനെ കാളി കറുപ്പല്ലേ, കാമൻ കറുപ്പല്ലേ, കാളും നീയാറും കറുത്തതല്ലേ. അങ്ങനെ കാളി കറുപ്പല്ലേ, തന്നെയുമല്ല പഞ്ചമൻ പാടും കിളിയും കറുപ്പല്ലേ, പഞ്ചമി 5ഉം കറുത്തതല്ലേ. പാടും കിളിയും കറുപ്പല്ലേ, പഞ്ചമി 5ഉം കറുത്തതല്ലേ. നമുക്ക് നമ്മൾ സാറാമ്മയെ ഒന്ന് നോക്കാം. സാറാമ്മയാണെങ്കിൽ പഠിത്തത്തിൽ എന്ന പോലെ കളികളിലും മറ്റിനും അവൾ മിടുക്കിയാണ്. സ്കൂളിൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുകയാണ്. അവൾ എല്ലാ കളികൾക്കും പേര് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ. ഓട്ടത്തിന് ചാട്ടത്തിന് റൊട്ടികളിക്കൊരു പാടു കൂട്ടത്തിനു പെണ്ണു ജയിച്ചു. ഓട്ടത്തിന് ചാട്ടത്തിന് റൊട്ടികളിക്കൊരു പാടു കൂട്ടത്തിനു പെണ്ണു ജയിച്ചു. പെണ്ണുങ്ങളെ ചാമ്പ്യനായി മീറ്റിംഗിൽ പെണ്ണിന്റെ പേര് വിളിച്ചു. പെണ്ണുങ്ങളെ ചാമ്പ്യനായി മീറ്റിംഗിൽ പെണ്ണിന്റെ പേര് വിളിച്ചു. അവൾ കളികളും മറ്റും കഴിഞ്ഞ് സമ്മാനവും വാങ്ങി വരികയാണ്. സാറാമ്മ കൗമാരത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. അവളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കരയുള്ള കൈലിമുണ്ടും കരിം പുള്ളികൾ നീളം കളമിട്ട ചക്കയും, പുള്ളിക്കരയുള്ള കൈലിമുണ്ടും കരിം പുള്ളികൾ നീളം കളമിട്ട ചക്കയും, കല്ലുപാത്രത്തിലെ മീനുകൾ മാതിരി തുള്ളി നടക്കും വിഴികളുമായവർ, കല്ലുപാത്രത്തിലെ മീനുകൾ മാതിരി തുള്ളി നടക്കും വിഴികളുമായവർ ഓടിക്കളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഈ കൗമാരത്തിലേക്ക് കടന്ന ചെറിയ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടാൽ അവർ പറയും, അവരെന്താ പറയുന്നത്? കാലം ചുറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൾ ഒരു കാമിനിയായി മാറും, കാലം ചുറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൾ ഒരു കാമിനിയായി മാറും, കവലിന കടമിനി കാക്കുഴലെല്ലാം കൗതുകമായി തീരും, ഇന്ന് സാറാമ്മയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരു കണ്ടാലും കൊതിച്ചു പോകും സാറാമ്മ പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ, ആരു കണ്ടാലും കൊതിച്ചു പോകും ശാരീരിക സുന്ദരിയായ സാറാമ്മയെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അവരുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞു തുറപ്പിക്കുകയാണ്. കരിനീലത്തഴയ്ക്കൊത്ത മൂടിയല്ലയോ, കരിവിൻ മാറിയും നാമിടിയല്ലയോ, കരിനീലത്തഴയ്ക്കൊത്ത മൂടിയല്ലയോ, കരിവിൻ മാറിയും നാമിടിയല്ലയോ, ചെമ്പനി നീലലിന്റെ തനുവല്ലയോ, ചന്ദ്രന നിറമാർന്ന കവിളല്ലയോ. വർഗീസ് ആണെങ്കിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു തടുമില്ലിൽ ക്ലാർക്കായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുക. ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും അവൻ പള്ളി ആരാധനയിൽ പള്ളി ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്ത് ശുശ്രൂഷനായി ദൈവത്തോടടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പള്ളിമേടയിൽ ഹത്താരയിൽ ഭദ്രാസനത്തിലെ വേദിയിൽ, പള്ളിമേടയിൽ ഹത്താരയിൽ ഭദ്രാസനത്തിലെ വേദിയിൽ വർഗീസങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു ജോലിയും ഒക്കെ കിട്ടി വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അല്ലറ ചില്ലറ പ്രേമവും ഒക്കെ തുടങ്ങും. എന്നാൽ വർഗീസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിരുന്നില്ല.
പ്രേമത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പുറത്തു പോയത്. പണ്ടൊക്കെ ആളുകൾ എങ്ങനെയാ പ്രേമിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പ്രേമത്തിന് വേണ്ടി ആളുകൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറയാം. നല്ല യുവാക്കന്മാരെ കണ്ടാൽ അല്ലലകന്നു വിളിച്ചു കയറ്റും. നല്ല യുവാക്കന്മാരെ കണ്ടാൽ അല്ലലകന്നു വിളിച്ചു കയറ്റും. അമ്മ വിശേഷമുരത്തിയിടുമ്പോൾ അമ്മനി കഥവിൻ മറവിലെടുക്കും. അമ്മ വിശേഷമുരത്തിയിടുമ്പോൾ അമ്മനി കഥവിൻ മറവിലെടുക്കും. ഈ ചെറുപ്പക്കാരോട്ടും മോശമല്ല കേട്ടോ. മീശമുളച്ചവനൊക്കെ പെണ്ണിലൊരാശവലന്നു വധിപ്പവനത്ര. മീശമുളച്ചവനൊക്കെ പെണ്ണിലൊരാശവലന്നു വധിപ്പവനത്ര. നല്ല മണിയുടെ ചിരിയിൽ പ്രേമം, നല്ല മണിയുടെ ചിരിയിൽ പ്രേമം. വല്ലതുമൊന്നു പറഞ്ഞാൽ പ്രേമം, വല്ലതുമൊന്നു പറഞ്ഞാൽ പ്രേമം. കയ്യിൽ നിന്നത് താഴെ പോയത് കയ്യിലെടുത്തു കൊടുത്താൽ പ്രേമം. കയ്യിൽ നിന്നത് താഴെ പോയത് കയ്യിലെടുത്തു കൊടുത്താൽ പ്രേമം. അതൊക്കെ പോകട്ടെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം. ജീവൻ കൊടുത്തും വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കും എന്ന നിലപാടോടുകൂടി വർഗീസ് പള്ളിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയിട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ 5-8 കഴിഞ്ഞു. വർഗീസ് സ്വന്തമായി ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങി. അതിന് മലങ്കര ടിമ്പർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പേരിട്ടു. അവൻ മലങ്കര സഭയുടെ ഒരു പേര് സ്വന്തം കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. കമ്പനി തുടങ്ങിയ ശേഷം പരിമല തിരുമേനിയുടെ തൃപ്പാദങ്ങൾ തൃക്കബറിങ്കൽ ചെന്നവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സങ്കടമൊക്കെയും കണ്ണീർ തടങ്ങളായി മുന്നിട്ടു വീണു നിലം പതിച്ച. വർഗീസ് തികഞ്ഞ ആത്മീയതയുടെ ഉടമയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സഭയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും താല്പര്യമെടുത്ത് മലങ്കര സഭയുടെ ആ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ആജീവനാന്തം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതോടുകൂടി വർഗീസ്